उस साइड दे विच बीबियां नहांदियां हुंदियां हन ओहदे थल्ले दरवाजे भी हैन थल्ले डूंगा टुर जांदा पता नहीं ओह किन्ना कु डूंगा है वडेरे ते दसदे हन खुइयां ने लगा जे चूना ते मसर मसर केरे दाल मसर आ जेह्ड़े खांदे नहीं दाल चने मसरां दी ओह मसर पी के ते दसदे ने चूना रला के ते ओहदे नाल जुड़ियां ने अच्छा सीमेंट नहीं इस्तेमाल नहीं हिंदुआं दे एह् बारे ते बनेआ ते हिंदुआं ही बनवाया है उदों पानी साफ हुंदा ही ते इधरों छाल मारनी ते उधरों जा निकलना वैसे तुसीं ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ पूरा एक शाही स्विमिंग पूल उन्होंने बनाया हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सियालकोट के मुतालिक दिलचस्प मालूमात और सियालकोट के हालात व वाक़यात से बाखबर रहने के लिए अभी सियालकोट प्लस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल बासित इकराम और आप देख रहे हैं सियालकोट प्लस। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं सियालकोट की तहसील समरियाल के अंदर एक गांव करतल के अंदर। वैसे तो ये गांव जो है वो एलीट क्लास जो हिंदुओं की कम्युनिटी थी वो यहाँ पर रहायश पजीर थी। आज हम इस गांव के एक तालाब के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। ये जो तालाब है ये नहायत ही उम्दा तरीके से बनाया गया है। ये जो तालाब था, इस तालाब से एक सुरंग भी जाती थी जो इससे पहले जो हम हवेली कवर कर चुके हैं उस हवेली तक वो सुरंग जाती थी। उस हवेली से वो सुरंग निकल के इस तालाब के बिल्कुल सामने जो है वो निकला करती थी। उस सुरंग के कुछ निशानात अभी भी बाकी हैं लेकिन वो पूरी तरह बंद हो चुकी है। इस तालाब की अगर बात की जाए तो नहायत ही उम्दा तरीके से ये डिज़ाइन भी किया गया है और इसे बनाया भी उम्दा तरीके से गया है। अगर देखा जाए तो इन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो पानी निकलने के लिए और पानी के दाखिल होने के लिए अलहदा से एक बड़े अच्छे तरीके से रास्ते बनाए गए हैं। तो औरतों के नहाने के लिए एक अलहदा से कमरा बनाया गया था और इस तालाब के नीचे तक जो है सीढ़ियां जाया करती थी जहां पे लोग आसानी से जो है वो बाहर निकल भी सकते थे और जा भी सकते थे। जब पार्टीशन के बाद हिंदू ने यहाँ से हिजरत करके इंडिया चले गए तो ये जो है यहाँ के जो मकामी लोग थे उन लोगों ने यहाँ पे कपड़े धोना शुरू कर दिए और वो जो मकामी लोग थे वो यहाँ पे नहाते भी रहा करते थे। लेकिन जब 10-15 साल पहले जो है वो इस तालाब की जो है वो बदहाली का सफ़र शुरू हुआ और अब अगर आप देखें तो इसकी जो मौजूदा हालत है इसमें जो है वो जड़ी बूटियाँ वगैरह उग गई हैं और जो पानी है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इस तालाब की पूरी तारीख क्या है और इसका सारा मंजर कशी जो है वो हम आपको इस वीडियो के अंदर आज दिखाएंगे। हमारे साथ इस गाँव के बुजुर्ग मौजूद होंगे जो इसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं। तो आइए फिर उनसे हम बात करते हैं और आपको पूरी तालाब की जो हिस्ट्री है वो सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो। वालेकुम सलाम। की हाल चले? ठीक ठाक हो? अल्लाह दा शुक्र है तुसीं सुनाओ। ठीक ठाक अलहमदुलिल्लाह। की नाम है तुहाडा? मोहम्मद बूटा। मोहम्मद बूटा। अच्छा बुजुर्गो, सानू ਇਹ ਦੱਸੋ सब तो पहले कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ तालाब है जी किन्ना ਕੁ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ? कि साडी होशों ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ है ठीक है वडेरे ते ही दसदे ने जी। ते अग्गों अल्लाह नूं पता है। हाँ जी ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਕੋਈ ये ਤੁਹਾਨੂੰ? हिंदुआं ने ठीक है हिंदुआं दे एह् बारे ते बनेआ ते हिंदुआं ही बनवाया है। यानी कि उन्होंने ने अपना को नहान दा सुनिया सिस्टम बनया सी इत्थे ठीक है ਉਹ ਵੱਡੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ जी। ਉਹ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਹਾਉਣ ਨੂਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸੁਰੰਗ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਹੋਸ਼ੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰੀ ਗਈ ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੁਰ ਟਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਭਰਪੂਰ ਕੱਤੀ ਜੇ। ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਵਟ ਹੈ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਮਤਲਬ ਬਰੀਕ ਇੱਟਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ? ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰੀਕ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਵੇ ਲੱਗਾ ਜੇ ਚੂਨਾ ਤੇ ਮਸਰ ਮਸਰ ਕਿਹੜੇ ਦਾਲ ਮਸਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਾਲ ਚਨੇ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮਸਰ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਚੂਨਾ ਰਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ? ਨਹੀਂ ਸੀਮੈਂਟ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੇਖੇ ਜੇ ਦੋ ਪੀਲਰ ਬਣੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਪੀਲਰਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਾਲ ਵੜਦਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਜਾਨਵਰ ਡੰਗਰ ਸ਼ੰਗਰ ਅੱਛਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋੜ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਚਫੇਰੇ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡੂੰਘਾ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਵਡੇਰੇ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਖੂਹੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਖੂਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅੱਖੀ ਵੇਖੀਆਂ ਸੀ ਐਂ ਪੇ ਝੂਠ ਮਾਰੀਆ ਹਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਖੂਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨੇ ਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਸਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਵੜਦਾ ਇੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਆ ਗੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦੋ ਕੁ ਪੌੜੀਆਂ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਝਿਓ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਭ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਖਾਈ ਦਲਦਲ ਵਗੈਰਾ ਬਣੀ? ਹਾਂਜੀ ਦਲਦਲ ਬਣੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਹਨ। ਠੀਕ ਇਹ ਤਿੰਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੁਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਹਿੰਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੁਬਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਨੇ
ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੂੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਵੈਸੇ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਾ ਨਿਕਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਆ ਬਾਹਰ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਜਨਾਬ ਭਰਪੂਰ ਕੱਤਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਛੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪੀਤਾ ਸਾਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਹਾਉਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਪੜੇ ਛੱਪੜੇ ਧੋਣੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਹਿਰਾ ਹੈ ਤਲਾਬ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਪਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਹ ਵੇਖਿਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਉੱਧਰੋਂ ਪੈਂਦਾ ਲਹਿੰਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਰਾਹ ਬਣੇ ਨੇ, ਰਸਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਹ ਬਣਿਆ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੀ ਉਦੋਂ ਕੋ ਡੰਗਰ ਸ਼ੰਗਰ ਵੀ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਉਹ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸਲੋਪ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਲੋਪ ਵੀ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਕਾਇਦਾ? ਸਲੋਪ ਬਣੀ ਹੈ ਡੰਗਰ ਦੇ ਵੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ 'ਚ ਡੰਗਰ ਵਾੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਵਾੜਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਹੂੰ। ਉਹ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਡਾਣਾ, ਝੱਟ ਬਾਣਾ, ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਣੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਚਾਰਨੇ ਚੂਰਨੇ। ਇਹ ਪੈਲੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਪੋਲੀ ਉੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ? ਹਾਂਜੀ ਨਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਣਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਦਾ ਕਮਰਾ ਬਣਿਆ? ਲਹਿੰਦਾ ਕਮਰਾ ਬਣਿਆ, ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ? ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਬਣੇ ਨੇ ਥੱਲਿਓਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਤਾਂ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੰਗਰ ਵੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿਲਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਡੱਕਾ ਰਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਕਲ 'ਚ ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਡੱਕੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪਿਲਰ ਬਣੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਿਲਰ ਨੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ। ਗਹਿਰਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀ ਇਹਦੀ? ਉਦੋਂ ਤੇ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਲੱਗਦੇ ਛਾਲ ਮਾਰੇ। ਅੱਛਾ। ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਗਹਿਰਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਐ ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਭਰ ਗਈ ਦੀ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਕੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। 10-12 ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। 20 ਕੁ ਸਾਲ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, 20 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਨਲਕੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਭਰਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ? ਮਹਿਕਮੇ ਕਾਫ। ਮਹਿਕਮੇ ਕਾਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮਹਿਕਮੇ ਕਾਫ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਤੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਬ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈ ਅਸਲ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ, ਇੱਥੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹਣੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਬੋਰਡ ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਆਪੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕੌਣ ਕਿਸ ਖੜਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੈਸੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੋੜ ਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਾਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗੇ। ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗੇ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ, ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਖਲੋਣ, ਇਹਦਾ ਰਖਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।